مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور ہماری اس دورہ قرآن سے نیت کیا ہے کہ دورہ قرآن سے ہم نے کچھ لینا ہے، اور وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا لینا ہے، تاکہ ہمارا فوکس رہے ہماری نیتوں پر، ہمارے مقاصد پر. سب سے پہلے کیا کہ ہم رحمان کی معرفت، ہمیں رحمان کی معرفت چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، اور ہم قرآن کی حقیقت پانا چاہتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی کی سمت کا تعین کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اپنے عقیدے کی اصلاح اور پختگی کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں ایک استاد کی اہمیت اور ضرورت کا احساس ہو، اور ہمیں آخرت کی چاہت حاصل ہو، اور ہم اپنا اپنا محاسبہ کرنے والے بن جائیں، اور ہم تقویٰ کی دولت حاصل کرنے والے بن جائیں، ہو جائے. تو یہ ان پر ہم نے نظر رکھنی ہے، تاکہ ہم انشاءاللہ جب ہمارا قرآن پاک ختم ہو تو ہمارا ایمان کی ترقی ہمیں حاصل ہو، اور ہمیں اپنے مقصد کا تعین بھی ہو کہ ہم نے دائیں ہاتھ والوں کے راستے میں اب مجاہدہ کرنا ہے. آج اللہ رب العزت کے کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت کا صدقہ ہم 13واں سپارہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور جس صورت میں ہم کل داخل ہوئے تھے وہ تھی سورت یوسف، جو کہ احسن القصص کے نام سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ اس میں ہر طرح کے حالات اور اتار چڑھاؤ کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ اپنے محبوب کو پہلے نبیوں کے قصے سنا رہا ہے، تاکہ میرے محبوب کا دل مضبوط ہو، تاکہ میرے محبوب کو حوصلہ اور ہمت حاصل ہو، تاکہ میرا محبوب حالات جب رشتہ دار پریشان کریں تو میرا محبوب گھبرائے نہ. تو اللہ ان کو پہلے ہی بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ رشتہ دار، خاندانوں کی دشمنیاں، یہ لوگوں کے اس طرح کے ستانے کا طریقہ، یہ سب پہلے سے ہوتا آیا ہے. تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کا صدقہ، اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ راستہ دکھا رہا ہے کہ جو کچھ ان پاک ہستیوں کے ساتھ ہو چکا ہے، اب جب آپ اس پاک راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے، جب آپ من پاک اور نیت صاف کرنے کی کوشش کریں گے نا، تو آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی حالات پیش آ سکتے ہیں. تو جب ایسے حالات پیش آئیں تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں دعائیں لکھی ہوئی ہیں، ساتھ ساتھ دعائیں ہیں. جیسے نا بیماری کا علاج، ساتھ ساتھ علاج اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ ایسے حالات ہو جائیں تو یہ دعا پڑھنا، جس طرح کے نبیوں نے پڑھی تھی. تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن سے کچھ حاصل کرنا ہے، نصیحت، اپنی تربیت، تاکہ ہم رہیں اللہ کی اطاعت میں، ہم اللہ کی محبت میں استقامت کے ساتھ چلتے رہیں. تو آغاز ہوتا ہے 13ویں سپارے کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ دیکھیں امارہ آ گیا نا، یہ ہم نفس امارہ کی جو بات کرتے ہیں، امارہ سے لوامہ، لوامہ سے ملہمہ، ملہمہ سے مطمئنہ. تو یہ پہلا قدم ہوتا ہے امارۃ بالسوء. پہلا جو نفس ہوتا ہے وہ امارہ ہوتا ہے، جو کہ بندے کو برائی میں رکھتا ہے اور اس طرح اسے احساس بھی نہیں ہونے دیتا. تو یہی وہ کہہ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، الا من رحم ربی ان ربی غفور رحیم. اور میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، میں نہیں کہتا. دیکھیں یہ ان کی عاجزی ہے، یہ یوسف علیہ السلام کی انتہا کی عاجزی ہے. اور یہ بات نوٹ کریں، ہر نبی، ہر ولی عاجز ہوتا ہے، مسکینی میں ہوتا ہے، سادگی میں ہوتا ہے، دلگیری. دیکھیں کتنی دلگیری ہوئی یوسف علیہ السلام کی، دلگیری میں ہوتا ہے. ہر نبی ولی، ہر اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے، زاری میں ہوتا ہے، اسیری میں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی حضوری میں ہوتا ہے.
जिन्हें हुजूरी नसीब होती है ना, वो हमेशा आजिज़ी में आपको नजर आएंगे, सादगी में नजर आएंगे। उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। वो रिज़ाए खुदा और इत्तबाए मुस्तफ़ा की फिक्र में जिंदगी गुजारते हैं, इसलिए वो दुनिया की नफे और नुकसान से बेपरवाह होते हैं। दुनिया की इज्जतों और जिल्लतों की उन्हें कोई भी परवाह नहीं होती। यही यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा हमें समझा रहा है, और हमने इससे ये हिस्सा, ये हमारा हिस्सा है, हमने इस किस्से से अपना हिस्सा लेना है कि मैंने भी इससे कुछ सीखना है। तो ये आप फरमाते हैं कि मैं अपने नफ्स की बरात का दावा नहीं करता, यानी मैं ये नहीं कहता कि मेरा नफ्स बहुत नेक है, पाक है। बेशक नफ्स तो बुराई का बहुत ही हुक्म देने वाला है। कौन सा नफ्स? जो अम्मारा है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम तो अम्मारा पे नहीं थे, लेकिन आजिज़ी से वो कह रहे थे। आप तो मुतमइन्ना पे थे, ऐसे ऐसे हालात से आप गुजरे, लेकिन ना आप डोले ना बहके, तो फिर भी आप आजिज़ी का इजहार करते हुए कह रहे हैं कि नफ्स तो बुराई का ही हुक्म देता है। मतलब क्या? सिवाय उसके कि जिस पर मेरा रब रहम फरमाए। यानी कि मैं अपनी तौर पे नहीं बचा, मुझे बचाया है तो मेरे रब ने बचाया है। ये वो इजहार कर रहे हैं तवक्कुल अल्लाह। ये कैफियत है तवक्कुल अल्लाह की, कि मैं नहीं कहता मैं खुद से बचा हूँ, मेरे रब ने मुझ पर रहम फरमाया, मेरे रब ने कदम कदम मेरे हाल पर करम फरमाया। बेशक मेरा रब बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। अब ये सब हमारी तरबियत की बातें हैं। अगर आप गौर करें ना, तो आपको बड़े नुक्ते समझ आएंगे। एक एक लफ्ज में, इतना टाइम नहीं कि एक एक लफ्ज की गहराई में उतरा जाए, लेकिन हमें ओवरऑल ये समझ आ रहा है कि जितने भी आप नेक पाक हो जाएं, जितने भी आप आला मर्तबे वाले हो जाएं, हमेशा आजीज रहें, अपने रब से डरते रहें, अपने रब के आगे जारी करते रहें, अपने अपने आप को अल्लाह के आगे एक मंगता फकीर बना के पेश करें। तो यही अल्लाह आपको पसंद है सबसे ज्यादा। तो यही देखें, हर नबी में ये बात पाई जाती है। आगे अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है कि बादशाह ने कहा, वो जब जिसके पास ये सारा हुआ था, बादशाह ने अपनी बसीरत से देख लिया कि ये जो है यूसुफ जो है इतनी आजिज़ी वाला और इतना तहारत वाला जो है, इतनी हशीयत वाला जो है, ये कोई खास ही बंदा है। उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम की बसीरत को भांप लिया और उन्हें ओहदा ऑफर किया कि आज से आप हमारे यहाँ क्या है, मकीनुन अमीनुन, मुक्तदर हैं, मोतमद हैं। यानी कि आपको उन्होंने उसने इज्जत वाला ओहदा दिया। मकीन उनका मतलब होता है किसी को मकी कर देना, किसी को बिठा देना। अमीन यानी कि इमानत वाली, इज्जत वाली जगह पर। मकीन उनका होता है जो दिल में भी मकीन होता है। देखिए हमारे जो शेख हैं, शेताल कादरी, जब वो अपना शुरू करते ना खिताब, तो वो कहते हैं कि मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम लेते हैं, तो वो कहते हैं मकीन अमीन हनीन रऊफुर रहीम। तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना सिफात बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकीन है, अमीन है, हनीन है, नरम मजाज है, रऊफ है, रहीम है। तो ये है कि साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और सिफात और शान का भी बयान होता जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में मकीन है, और आपने अमीन है, ईमानतदारी से सारा कुरान और दीन हम तक पहुंचाया है। हरीसम यानी कि रऊफ और रहीम है, अब हमारे बहुत चाहने वाले हैं। तो ये होता है, जिन्हें पता होता ना जिस दर से उन्हें हैरात मिल रही है, वो उनकी तारीफ हर वक्त साथ साथ करते जाते हैं। जैसे आप कहते हैं ना, आप कहते हैं कि मेरे वालिदैन अगर दुनिया से चले जाए, तो आप कहते हैं मेरे वालिदैन अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, उन्होंने बहुत हमारा ख्याल रखा। तो आप साथ साथ उनकी तारीफ करते हैं। तो इसी तरह जिसकी जहां से जिसको लो लगी होती है, जहां से हैरात मिलती है, वो उन्हीं का नाम लेता है। ये है। तो आगे फिर बादशाह ने देख लिया और फिर उन्हें मकीन अमीन उन्हें इज्जत वाला ओहदा ऑफर किया। तो फिर वो ओहदा क्या था, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम मुझसे कोई काम लेना चाहते हो, तो आप जानते थे कि आपके अंदर ये टैलेंट है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर, कि आप बहुत अच्छा इंतजामी अमूर करते थे, अकाउंटेंसी आपके अंदर बहुत अच्छी थी। तो आपने कहा कि मुझे तुम्हें वजीर खजाना मुकर्रर फरमा दो।
मैं बहुत अच्छे तरीके से ये हैंडल करूंगा मामलात। तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या क्या अता फरमाया, यानी कि देखें अल्लाह ताला हमें ये समझा रहा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारने की, गिराने की कितनी कोशिश की गई और उनको अस्तगफिरुल्लाह जलील करने की भी कोशिश की गई, उन पर बुहतान लगाए गए, तरह तरह के इल्जाम लगाए गए। इसके बावजूद व तो इज्जु मंतशा, जिसे अल्लाह इज्जत दे, और अल्लाह इज्जत किसे देता है, जो हशीयत वाला होता है। ये पॉइंट नोट करें जरा, ये गहरा पॉइंट है। अल्लाह इज्जत किसे देता है, जो हशीयत वाला होता है, जो तहारत वाला होता है, जो अल्लाह की मोहब्बत वाला होता है, जो इताअत वाला होता है, जो इखलास वाला होता है, जो तवक्कुल और रिजा वाला होता है। वक्ती तौर पर हो सकता है वो डाउन हो जाए, लेकिन अल्लाह फिर उसको इज्जत और असमत की हिफाजत फरमाता है। और यही हमें यहाँ से सबक मिल रहा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखें, अल्लाह ने फिर हुकूमत भी दी, ताकत भी दी, दौलत भी दी, इज्जत भी दी, हर नेमत भी दी, रहमत भी दी, बरकत भी दी। और फिर अल्लाह कहता है दुनिया और आखिरत की हर जो नेमत है वो मुत्तकीन के लिए है। अल्लाह ये समझा रहा है कि हालात कैसे भी हो जाएं, हालात कैसे भी हो जाएं तुम्हारी जिंदगी में, लेकिन क्या, तुम तकवा ना छोड़ना। सबसे बड़ी दौलत तकवा है, हुदूदुल्लाह है। जब हम हुदूदुल्लाह में जिंदगी गुजारेंगे ना, तो फिर अल्लाह कहता है मैं दुनिया और आखिरत में तुम्हें इज्जतें भी दूंगा और कामयाबियां भी दूंगा। अब देखें यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे, कहते हैं कि जब वहां पर कहत पड़ा ना, कनान में जब कहत पड़ा, मिस्र में भी कहत पड़ा, तो उनके भाई जो थे वो गल्ला लेने के लिए कहाँ आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए। वो यूसुफ जिसको उन्होंने हर तरीके से खत्म करने की, जलील करने की कोशिश की थी, उसी यूसुफ के दर पर उन्हें आना पड़ा। ये देखें वो कितने मगरूर भाई थे, वो अपने आप को बड़ा समझते थे कि हम जवान कड़ियल और यूसुफ छोटा, और हम 10-12 साल की यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र थी जब उन्होंने उनके साथ ये किया, उनको कुएं में फेंका। और आज ये वक्त आया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां पर बैठे हुए हैं इज्जत वाले ओहदे पर, और वो गल्ला बांट रहे हैं, और वो वजीर खजाना हैं, और उनके भाई उनके दर पे आके सवाली बन के खड़े हैं। तो उस वक्त जब भाई आए ना, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो उनको पहचान लिया, लेकिन उन भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहते हैं नहीं पहचाना था, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम घर से जब निकले थे तो आपकी 10-12 साल की एज थी, तो अब वो पुख्ता उम्र को पहुंच चुके थे। तो आप पहचान गए अपने भाइयों को, तो फिर उनको उन्होंने ज्यादा, यानी उनके साथ मेहमान नवाजी का सलूक किया, और उनसे पूछा कि तुम्हारा एक छोटा भाई भी है ना बिन्यामिन, वो कहाँ है, उसको तुम क्यों नहीं लेके आए। तो यानी कि पूछना तो वो चाह रहे थे कि भाई हालात कैसे हैं। तो फिर उन्होंने इस तरह जब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने देखा कि ये तो बहुत नरम मिजाज है, ये तो बहुत सही है, ये तो बहुत मेहमान नवाज है, तो भाइयों ने अपना जरा हाल सुनाना शुरू कर दिया कि बड़ी तंगदस्ती की वहाँ हमारी कैफियत है, बड़ा कहत है, घर में खाने को कुछ नहीं, हमारा एक बूढ़ा बाप है, एक हमारा छोटा भाई है, वो बूढ़े बाप की देखभाल कर रहा है, यानी कि हम पे जरा ना ज्यादा करम नवाजी करो। तो आपने जब हालात सुने अपने भाई घर के हालात सुने, तो आपने ज्यादा उनको गल्ला दिया, और उनसे कीमत भी आपने देखे वसूल ना की, बल्कि जो उन्होंने दी थी वो आपने कहा कि वापस उनके गले में ही डाल दो, और ये कहा कि अपने भाई को लेके आना, छोटे भाई को अगली बार आओ ना तो उसको लेकर आना, अगर तुम नाना लेके आए तो मैं तुम्हें गल्ला नहीं दूंगा। तो उन्हें कीमत से ज्यादा ये था कि मैं अपने छोटे भाई से मिलूं, अपने बाप से मिलूं, क्योंकि जानते थे कि मेरा बाप भी तो अल्लाह का नबी है। ये सारा बयान है आयत 60 में, 62 में, 63 में, 64 में। और फिर जब भाई वापस आए तो उन्होंने देखा कि सामान के अंदर पड़ा हुआ है, जो हमने कीमत दी थी वो भी मिल गई वापस। तो आके कहा, और बहुत ज्यादा उसने गला डाल के दिया है, आके अपने वालिद से कहा, याकूब अलैहिस्सलाम से, कि हम तो बिन्यामीन को साथ लेकर जाना चाहते हैं, और आपसे हम कसम
इस दफ़ा तो हम वादा करते हैं कि हम उसका ख्याल रखेंगे। तो यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, पहले भी मैंने तुम पे भरोसा किया था, अब मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता। तो चलो मैं अल्लाह के लिए अल्लाह की हिफाजत में देता हूँ। वहुवा अरहमुर राहिमीन, और अल्लाह ही रहम फरमाने वाला है। और फिर आगे क्या हुआ कि भाइयों ने कसम उठा के यकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि अब हम इसका बहुत ख्याल रखेंगे। तो यकूब अलैहिस्सलाम ने चलो अल्लाह के भरोसे पे उनको भेज दिया। और फिर ये नसीहत की कि जब तुम वहां जाओ तो तुम मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होना, तुम सारे इकट्ठे एक ही दरवाजे से ना जाना। तो कहते हैं ये इसलिए उन्होंने कहा था कि तुम्हें नजर ना लग जाए, इतने मतलब जवान कड़ियल जवान एक इकट्ठे आ रहे हैं। तो आपने जैसे एहतियातन एहतियातन ये कहा था, वरना वरना क्या है, इन्नल हुक्मु इल्ला लिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व अलैहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून। कैफियत उनकी तवक्कल की थी, लेकिन एहतियातन उन्होंने अपने बेटों को ये नसीहत की। यानी आयत नंबर 67 में आगे अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि हुक्म तो अल्लाह का होता है, लेकिन उन्होंने अपने दिल में जो उनके आ रहा था अपने बेटों को वो कह दिया। आगे अल्लाह ताला कह रहा है आयत नंबर 68 में कि जो यकूब अलैहिस्सलाम थे वो कोई बात कहते थे तो वो तदब्बर के साथ कहते थे, सोच समझ के कहते थे, और वो इल्म वाले थे। यकूब अलैहिस्सलाम इल्म वाले थे, अल्लाह ताला ने उनको इल्म अता किया हुआ था। इल्म भी कैसा था कि बेटा भेजने से पहले उन्हें पता था कि यूसुफ के साथ क्या होगा, उन्हें पता था, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये होगा। तो अल्लाह ने उनको पहले ही क्या, इल्म इल्मिल इल्मिल लिमा अल्लमनाहु, अल्लमनाहु को देखें, अल्लाह कह रहा है हमने, अल्लमनाहु, हु को देखें आप, हाईलाइट करें, अल्लाह कहता है हमने उनको इल्म सिखाया। अब यहाँ से आपको समझ आया नुक्ता कि नबी जो होता है वो अल्लाह का सिखाया हुआ होता है, अल्लाह ने नबी को सिखाया हुआ होता है। तो नबी को फिर किसी से सीखने की जरूरत नहीं होती। अल्लाह कहता है अक्सर अन्नासी ला यअलमून, अक्सर लोग इस हकीकत से बेखबर हैं कि नबी उम्मी क्यों होता है, नबी आजजी में क्यों होता है, जारी मस्कीनी में सादगी में क्यों नजर आता है, क्योंकि उसका सिखाने वाला रब होता है। और जिसे रब सिखाए उसे फिर दुनिया की किसी खजाने की तलब नहीं होती। इसलिए सब नबी ये कहते थे कि हमारे पास कोई खजाने नहीं है, हमारे पास कोई इल्म नहीं है, और यानी कि वो आजजी का इजहार कर रहे होते थे। असल में अल्लमनाहु, अल्लाह ने उनको सब सिखा दिया होता था, सब बता दिया होता था, तभी तो रब की तरफ बुला रहे थे। इल्म था तो बुला रहे होते थे ना, लेकिन आजजी से कह रहे होते थे हमारे पास कोई गैब का इल्म नहीं है। तो जाहिल लोग बात पकड़ लेते थे, और जो मोमिन होते थे वो जात पकड़ लेते थे कि ऐसी बात करने वाला कोई आला इल्लियीन वाला ही है, कोई मकीन अमीन वाला ही है। यानी कि ये नुक्ते हैं। फिर आगे क्या हुआ, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो भाई बिन्यामीन था, कहते हैं उनके भाई जब दोबारा आए ना उनसे लेने के लिए गल्ला लेने आए, तो उन्हें फिर लेके आए, छोटे भाई को साथ लेके आए। तो आपने चुपके से अपने भाई को, छोटे भाई को कान में बता दिया मैं तुम्हारा वही भाई हूँ यूसुफ, लेकिन अब तुम गम ना करो, अब सारे हालात ठीक हो जाएंगे। तो आपने हिकमत के साथ क्या किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखिए हिकमत क्या इस्तेमाल की, किस तरह से मैं अपने इस भाई को रोकूं। तो आपने क्या हुक्म दिया कि इनके यानी कि सामान में गल्ला भी डाल दो, और इनके सामान में वो प्याला भी डाल दो, जिससे तुम नाप के इन्हें दोगे ना, वो प्याला जो इनके गले में डाल दो। और फिर हम कहेंगे कि भाई जिसने ये प्याला चोरी किया है, हम उसका तो पीछे तो रखेंगे ना, उसका तो भाई पीछे रहेगा, उसका भाई जा ही नहीं सकता। तो फिर क्या हुआ कि आपने कहा कि जब वो डाल दिया तो फिर आपने मुलाजिम को तुम ही बताओ कि चोर की सजा क्या होगी अगर तुम झूठे हो। तो उन भाइयों ने कहा, वो परेशान हो गए कि हम तो गल्ला लेने आए थे, हमने तो चोरी नहीं की, हमारी तो कोई फसाद की नीयत भी नहीं थी। आयत नंबर, हमारी तो कोई फसाद की नीयत ही नहीं थी। आयत नंबर 73 74 ये सारा यही बयान है। तो आपने कहा नहीं तो देख लेते हैं ना किधर है फिर प्याला, तो जब जहां से निकलेगा फिर उसी का यानी कि हम भाई को रखेंगे। तो आपने ये तदबीर की, अल्लाह ताला कह रहा है उन्होंने बड़ी हिकमत के साथ ये तदबीर की। 76 में अल्लाह ताला कहता है कि ये अल्लाह का था,
फिर अल्लाह ताला कहता है कि हमने दी उन्हें ये तदबीर। फिर अल्लाह ताला कहता है कि हमने नरफ़अउ दरजात मन नशा, अल्लाह ताला दर्जे बुलंद करता है। और हर साहिब इल्म के ऊपर भी एक साहिब इल्म है। अल्लाह ताला बता रहा है कि मैंने दिखाया उसके भाइयों को कि कैसे देखो मैंने यूसुफ के दर्जे बुलंद किए हैं, आज तुम उसके दर पे खड़े हो। उन्होंने कहा अगर उसने चोरी की है तो कोई ताज्जुब नहीं। अब देखिए भाई किस तरह की फितरत वाले थे। देखिए अल्लाह साथ साथ हमें फितरत भी बता रहा है कि यूसुफ की फितरत देखो। यूसुफ कह रहा है कि कोई तुम्हारे हालात अच्छे नहीं है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ज्यादा गल्ला दिया और कहा छोटे भाई को लेकर आओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम इतना उनका ख्याल कर रहे हैं, और जब जो भाई है वो क्या कह रहे हैं, भाइयों ने जब देखा ना कि प्याला निकला है सामान में से, तो उन्होंने फौरन ही इल्जाम लगा दिया। भाइयों ने क्या कहा, अगर इसने चोरी की है तो कोई ताजुब नहीं, इसका भाई यूसुफ भी इससे पहले चोरी कर चुका है। सो यूसुफ ने ये बात अपने दिल में छुपाए रखी और उसे उन पर जाहिर ना किया कि मैं ही तो यूसुफ हूँ जिसकी बात कर रहे हैं। देखिए ये ज़र्फ अल्लाह ताला बता रहा है, अल्लाह वालों का ये ज़र्फ होता है, देते भी हैं जताते भी नहीं हैं और बताते भी नहीं हैं। और उनकी जो यानी कि देने वाले जो जो लोग ले रहे होते हैं उनको नहीं देखते कि तुमने मेरे पे इल्जाम लगाया, तुम अभी तक बाज नहीं आए, तुम्हारी वही हक थे, वापस दो सारा। यानी कि ये अल्लाह समझा रहा है कि देखो देने ऐसे तो नहीं ना। अल्लाह कहता मैंने दर्जे बुलंद किए, नरफ़अउ दरजातिन मन नशा। ये जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी थी ना, ये जो अल्लाह ताला ने हुकूमत दी, ताकत दी, हर नेमत दी, ये क्यों अल्लाह कहता है मैंने दिया। देखो मेरे यूसुफ का ज़र्फ देखो जरा, कि भाई अभी भी नहीं बाज आ रहे, अभी भी कह रहे हैं। जब देखा ना बिन्यामीन के सामान में से वो प्याला निकला है तो फौरन ही कह दिया इसके तो भाई ने भी, यूसुफ ने भी यही हरकत की थी, यानी फौरन ही कह दिया वो भी चोर था। अस्तगफिरुल्लाह। तो आप हैरान यानी कि हुए कि, और तुम ये जाहिर ही ना किया कि मैं ही वो यूसुफ हूँ, बल्कि ये कहा क्या कि तुम्हारा हाल नहायत बुरा है। दिल में सोचा कि ये जो तुम्हारा हाल हुआ है ना तुम्हारे अमाल की वजह से हुआ है। ये जो आज तुम मेरे दर पे आ रहे हो बार बार, और अभी तक तुम्हारा वही हाल है, वही तुम्हारे अमाल है। ये देखें ये हिकमत की बातें, गहरी बातें। तुम्हारा हाल नहायत बुरा है। उन्होंने दिल में सोचा वल्लाहु आलमु बिमा तसिफून, अल्लाह जानता है जो तुम बयान कर रहे झूठ है। दिल में उन्होंने कहा, ये जुबान से नहीं कहा कि मैं यूसुफ हूँ, है मैंने कब चोरी की थी, है ये तो हुआ ही नहीं था, है ये किधर से बाहर निकाली। यानी कि अल्लाह ताला में ये समझा रहा है कि ये होता है फर्क, ये होता है फर्क। आम बंदा होता तो वहां दंगा फसाद हो जाता, लेकिन चूंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह वाले थे, अल्लाह के लिए दे रहे थे, इसलिए आपने अपनी जाती, ये होता है वो जाती बात नहीं करते, वो अल्लाह के लिए मिलते हैं। ये होता है अल्लाह के लिए देना, अल्लाह के लिए लेना, अपनी जात को बीच में से निकाल देना, अपनी जात की नफी, ये है अपनी जात की नफी कर देना। अब देखिए अगर उन्होंने अपनी जात की नफी ना की होती तो सामने इल्जाम लगा रहा है, भाई लगा रहे हैं और साथ ले भी उनसे रहे और इल्जाम भी इन पे लगा रहे हैं। तो आप सोचें अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम नफ्से मुतमइन्ना वाले ना होते तो वो तो उधर ही अपने भाई को पकड़ लेते। हालांकि उस वक्त उनके पास ताकत भी थी ना, दौलत भी थी, हुकूमत भी थी, लेकिन आपने ऐसे आला ज़र्फ का अपने यानी कि ईमान की इंतहा, ये है इंतहा, नफ्से मुतमइन्ना की इंतहा, बल्कि ये नफ्स तो वो होता है रा दिया तम मर दिया, ये कामिला नफ्स था कि आपने अपने भाई की इस तरह से बोलना, आपके आगे आपने माइंड ही नहीं किया जरा भी, बल्कि आपने दिल में सोचा कि तुम्हारा अभी भी वही हाल है जिस तरह तुम पहले मेरे साथ सलूक किया करते थे, जब मैं छोटा था जो तुमने मेरे साथ किया अभी भी तुम्हारी वही हरकतें हैं। अल्लाह तो जानता है ना, चलो कोई बात नहीं, अल्लाह तो जानता है ना कि तुम झूठ बोल रहे हो। यहाँ से आप अंदाजा करें, हम कहते हैं बहन भाई बहुत अच्छा जानते हैं एक दूसरे को है, घर वालों को सही पता होता है, तो सही पता तो अल्लाह को होता है ना कौन बंदा क्या है। तो इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखिए अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द किया। और आगे फिर क्या हुआ, फिर आगे अल्लाह ताला हमें मजीद बता रहा है, वो बोले ए अजीज मिस्र, इसके वालिद बड़े मोमर बुजुर्ग हैं, आप इसकी जगह हम में से किसी को पकड़ लें। यानी भाई ये कहने लगे यूसुफ अलैहिस्सलाम से कि ये जो बिन्यामीन है ना जिसने चोरी की है, इसके तो वालिद जो है ना वो यानी कि उन्होंने लैदा कर लिया अपने आप को, कहते हैं इसके जो वालिद है ही चोर है, जैसे नहीं बंदा कहता है ही चोर है, हाँ एदे वालिद ना
اس پہ तरस खाओ। तो आप हमें से किसी को पकड़ लें, बेशक ये देखें, ये पॉइंट नोट करें जरा, इन्ना नरा का मिनल मोहसिनीन, तब नजर आया इन्हें, जब फंस गए ना तब नजर आया कि आप तो मोहसिनीन हैं। पहले उनके साथ क्या कर रहे थे, जालिमीन। कितना जुल्म किया यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ, और अब कह रहे हैं आप मोहसिनीन हैं। तो ये है अल्लाह दिखाता कि वो, यानी कि पहले 1 मिनट पहले चोर कह रहे थे, इसके भाई ने भी चोरी की थी, इसने की है तो क्या, ये दोनों इसी तरह के हैं। अब कह रहा है कि आप मोहसिनीन हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा माज़ल्ला, यूसुफ अलैहिस्सलाम का अल्लाह की पनाह, कि हमने जिसके पास अपना सामान पाया है उसके सिवा किसी और को पकड़ लें, हम तो नहीं ऐसा करेंगे। आपने कहा हमारा तो लॉ है, हमारा तो कानून है, जिसने चोरी की है उसी को हम रखते हैं और किसी को नहीं रखते। तो अगर चोरी सामान जो है वो प्याला निकला है बिनियामैन के सामान में से, तो बिनियामैन ही पीछे रहेगा। हम जालिम नहीं है, हम बड़े इंसाफ पसंद हैं। तो ये तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का हकीमाना, ये बुर्दबाराना अंदाज था उनका, कि वो जो कर रहे थे हिकमत से कर रहे थे, और भाइयों को बता भी नहीं रहे थे कि मैं ही तो यूसुफ हूँ। आगे क्या हुआ फिर, यानी कि बाप की कसम दी, उन्होंने कहा कि इनका सरगोशी करने लगे। अब वो जब ये सूरत हाल देखी कि यूसुफ जो है वो बिन्यामीन को ही रखना चाहते हैं पीछे, अब भाइयों को फिक्र लाक हुई, तो हम तो बाप को पीछे कसम दे के आए हुए हैं, वादा दे के आए हुए हैं कि इस दफा हम यार रखेंगे जैसे पहले यूसुफ का साथ हुआ था, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब क्या करें। तो उन्होंने फिर कहा, आपस में मशवरा करने लगे कि क्या तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारे बाप ने तो कसम खा के कहा था कि अब ना करना इस तरह, तो मैं इस हज़्म से हरगिज नहीं जाऊंगा। वो कहने लगे हम हरगिज यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक मेरा बाप इजाजत ना दे, या मेरे लिए अल्लाह का कोई फैसला हो जाए। अल्लाह बेहतरीन फैसला फरमाने वाला है। अब बाप को आगे आपने कहा कि तुम अपने बाप की तरफ लौट जाओ और उसे जाकर कहो, मेरे बाप, बेशक आपके बेटे ने चोरी की है, और हमने फकत इस बात की गवाही दी थी जिसका हमें इल्म था, और हम गैब के निगहबान नहीं हैं। यानी आपने कहा जाके ना अपने बाप को सारी सूरत हाल बता दो, और आपने ये फैसला ही किया हुआ था कि जाहिर है मैं बिनियामीन को रखूंगा तो पीछे बाप भी मेरा आएगा। आपने हिकमत से ये फैसला किया, इसलिए आप बिनियामीन को छोड़ना नहीं चाहते थे। और फिर क्या हुआ, इस बस्ती से पूछ लें जिसमें हम थे, इस काफले के मालूम कॉलेज में हम आए हैं, और बेशक हम अपने कौल के सच्चे हैं। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम तो कुछ मानने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं, ना मैंने तुम्हारी कोई किसी से तहकीक करनी है, ना मैंने गारंटी लेनी है, बस जो मैंने कह दिया है मैंने तो वही करना है। अब फिर वो चले गए, भाई वापस चले गए, जाके बाप को बताया कि ये सूरत हाल हुई है। और याकूब अलैहिस्सलाम ने फिर वही बात कही जो पहले कही थी, क्या, सब्रुन जमील, मैं तो सब्र ही करता हूँ हर हाल में, जो कुछ भी हो रहा है मेरे अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। तो करीब है अल्लाह, अल्लाह उन सबको मेरे पास ले आए। देखें आपने क्या कहा, आपने शिकवा नहीं किया कि जब हमारे जैसा अस्तगफिरुल्लाह कोई बंदा होता ना, वो कहता लै पहले यूसुफ गया सी हुण ये भी चला गया, हुण मैं करा की, हुण मैं तो पिछली भी नहीं रही, मेरे को तो बांदी की मेरे नाल पई है। तो आपने आपने कोई शिकवा, सोचे जरा, पहले इतने दुख में यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में कहते हैं रो रो के आपकी आंखें सफेद हो गई थी गम में, क्योंकि आपको प्यारा बहुत था यूसुफ। अभी उस गम से आप निकले नहीं थे कि बिनियामीन जो है अब वो वापस नहीं आया। अब अल्लाह जाने वो सोच रहे कि क्या इसके साथ किया है। लेकिन फिर भी देखें इस्तकामत, इस्तकामत देखें आप जरा याकूब अलैहिस्सलाम की, क्या कहा, असल्लाहु अय्यातियनी बिहिम जमिया, करीब है, ये नहीं कहा कि मेरे नाल होई की है, अल्लाह मेरे की थी की ये है, कहते हैं करीब है अल्लाह उन सबको मेरे पास ले आए। यानी मुझे उम्मीद मेरे रब से है, तुमसे तो मुझे कोई तवक्को है नहीं, तुम पहले भी झूठे थे, अब भी अल्लाह जाने क्या कर रहे हो। तो उन्होंने अपने रब के साथ उम्मीद कायम रखी, तवक्कुल कायम रखा, और कहा कि बेशक वो बड़ा इल्म वाला, बड़ी हिकमत वाला है। और देखें याकूब अलैहिस्सलाम भी तो इल्म वाले थे ना, पीछे हमने पढ़ा है ना, अल्लमनाहु, अल्लाह ने उनको भी ऐसा इल्म दे रखा था जिससे वो इस्तकामत में रहते थे। अब मैं आपको बताऊं गहरी बात, यहाँ पे नुक्ता क्या समझ आता है। हम जो फटाफट डोल जाते हैं ना,
ذرا پریشانی آئے تو ہم ڈول جاتے ہیں، شکوے شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں. اس کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ پیچھے علم نہیں ہوتا ہمارے پاس، قرآن کا علم نہیں ہوتا ہمارے پاس، قرآن کا شعور نہیں ہوتا کہ دیکھو نبیوں ولیوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا، تم کس گنتی میں ہو. ہمارے پاس چونکہ علم نہیں ہوتا اس لیے ہمیں بات سمجھ نہیں آتی، راستہ سمجھ نہیں آتا، اور ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میں تو اندھے کنویں میں گر گیا ہوں، پتہ نہیں جو میرے ساتھ ہوئی ہے کسی کے ساتھ ہوئی نہیں. حالانکہ اگر آپ قرآن کا سے علم لیں، رہنمائی لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا جو میرے ساتھ ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ، میرے ساتھ تو ذرہ ہے نا، پہاڑ تو پہلے انبیاء پر اور صالحین پر گزر چکے ہیں. تو پھر آپ کو کتنا حوصلہ ملے. لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم سٹریس میں اور ڈپریشن میں گر جاتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں 84 85 یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا غم میں برا حال تھا. اب یہ تو دیکھیں نا قدرتی بات ہے، ایسی بات ہے کہ نہیں کہ اولاد کی جدائی میں اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جدائی میں ان کو غم ہی نہ ہوتا. ظاہر ان کا پیارا بیٹا تھا، اور جس طرح انہوں نے سٹوری بنائی تھی، حالانکہ یعقوب علیہ السلام کو ان کی سٹوری پر یقین نہیں تھا، لیکن جدائی تو ہوئی نا. پھر بھی جدائی تو بہت لمبی بیچ میں آ گئی، اتنا لمبی کہتے ہیں کہ 40 سال، سوچیں آپ 40 سال گزر گئے. سوچ سکتے ہیں 40 سال گزر گئے روتے تڑپتے، کوئی یوسف کی خبر نہیں. اور آپ نبی ہیں، آپ سوچیں نبی تڑپ رہا ہے، نبی رو رہا ہے. آج ہم کہتے ہیں 2 نمازاں پڑھ کے میری دعا فوراً قبول ہو جائے. اور آپ دعا کیا کرتے تھے؟ دیکھیں دعا کیا رب کے آگے کرتے. دعا میں یہی تو آپ کو بتا رہی ہوں، کتنے ہی غم ہوں، کتنے ہی دکھ ہوں، کتنے ہی تکلیفیں ہوں، دعا کبھی نہ چھوڑیں. کیونکہ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے. دعا ہی انبیاء کا طریقہ ہے کہ وہ کچھ بھی ہو جائے لیکن دعا نہیں چھوڑتے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا دعا تھی یعقوب علیہ السلام؟ میں کہتی ہوں یہ دعا آپ یاد کر لیں، میں نے بھی یاد کی ہے کہ بندے کو دکھوں اور غموں میں حوصلہ ملتا ہے. کیا؟ قولا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون. یہ ڈپریشن کا علاج. ہم دیکھیں ہمیں پتہ کس بیماری کا علاج کہاں ہے. اللہ نے جگہ جگہ بتائے ہوئے ہیں کہ سٹریس ہو تو یہ پڑھنا، انزائٹی ہو تو یہ پڑھنا، سٹریس ڈپریشن ہو تو یہ پڑھنا. پر ہمیں شعور ہو، ہم نے سمجھا ہو تو ہم پڑھے نا. کچھ نہیں، ہمیں تو سٹریس میں تو ہمیں تو جو آتا ہوتا نا وہ بھی بھول جاتا وہ بھی بھول جاتا. وہ پتہ نہیں کیڑی دعا سی یاد نہیں آ رہی ہوں، دماغ نے میرے اتنی سٹاں وجیاں نے، یاد نہیں کچھ، پہلا بھی بھول جاتا. تو اس لیے کہ ہم شیطان کے جو ہے نا زیادہ توجہ دیتے ہیں، اللہ کی آیات پہ ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی. تو آپ یہ انتہا کا غم تھا. میں آپ کو بتاؤں یعقوب علیہ السلام کا جو غم تھا نا، یہ ذہنی بھی تھا، مینٹل سٹریس بھی تھا، اور ایموشنل ان کو بہت ٹارچر تھا. بہت میں انگلش میں ٹرانسلیشن کر رہی ہوں. وہ اس وقت بہت ڈپریشن کی کیفیت تھی کہ 40 سال کوئی مذاق ہے. بیٹا نہیں دیکھا، پیارا بیٹا بھی نبی اور بے گناہ، اور یہ بھی پتا ہے کہ زندہ ہے، یہ بھی پتا ہے کہ زندہ ہے. آپ سوچیں. تو اللہ سے یہ نہیں کہہ رہے ہائے میں نال ہویا کہ میرے تے جدائی پہ گئی، کوئی غم فکر نہیں. کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ میں اپنی پریشانی، یہ جو پریشانی ہے نا، اور یہ جو میرا غم ہے نا، پریشانی ذہنی، غم قلبی، یہ جو میرا غم ہے نا، پریشانی ہے نا جو میرے ذہن پہ دباؤ ڈال رہی ہے، اور یہ جو غم ہے نا جو میرے دل پہ بوجھ ڈال رہا ہے، یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ حزنی اللہ، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یہ بہت گہری بات ہے. اللہ کہ خوشی اور غم اللہ کی طرف سے آتا نا، تو ہمیں بھی خوشی اور غم میں کیا کہنا چاہیے؟ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یا اللہ تیری طرف سے ہی آیا ہے، تو ہی اس کو دور فرما، اس کا حل فرما اور مجھے اس سے نکال. یا اللہ میں پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے حضور کرتا ہوں. وَعَلَمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ نہیں کہہ رہے. آپ ذرا، میں کہتی ہوں ذرا آپ الفاظ کو دیکھیں نا،
بندہ کہتے ہیں نا، بندے کے ہوش گم ہو جاتے ہیں. ہم تو دعا کرتے ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں یا اللہ سیدھا ہی اے پریشانی دور کر دے، اے دور ہو جائے گی نا تو میرا تو سارے کام سیدھے ہو جائیں گے. جیسے ہم ایکسپرٹ ہیں، جیسے ہم تو ماسٹر ہے نا، ماسٹر پلان تو میرے پاس ہے. جیسے میں تو اپنی زندگی کا مختار ہوں، مجھے تو پتا ہے کہ کیا مجھے کنٹرول، مجھے اپنا سارا مجھے پتا ہے. میں کہتی ہوں آج ایک انتہا دیکھیں، میں کہتی ہوں اس دعا میں کہ آپ کے انتہا کے غم اور آپ انتہا کے کرب اور انتہا کے ذہنی آپ فکر میں مبتلا ہو کے بھی کہہ رہے ہیں بڑے آرام سے کہ یہ جو میری پریشانی ہے نا، یہ نہیں کہہ رہے یہ دکھاں دا پہاڑ ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہائے ہے جڑا مینوں ایڈا وڈا غم لگا میرے دل نوں، میرا روگ لگ گیا ہے، میرا تو دل اٹھن نوں کردا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ جو پریشانی ہے نا، عاشق و بسی و حزنی، عاشق، یہ جو میں جس سے آنسو بہاتا رہتا ہوں نا یا اللہ، یہ جو میرا آنسو بہانے کا ہے نا، یہ جو حزنی، یہ جو میرے دل کو حزن ہے نا، حزن جو مجھے غمگین کر رہی ہے، اللہ، یہ میں تیری طرف کرتا ہوں مولا. یہ حزن، یہ غم، یہ فکر، یہ تیری طرف بھیجتا ہوں کہ تو ہی اس کو دور کر. تو اس حزن کو، یہ پوائنٹ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہی ہوں، آپ کہہ رہے ہیں اس حزن اور غم کو دور کر. آپ یہ نہیں کہہ رہے میری مشکل نو حل کر، یہ مشکل آئی کیوں، یہ پئی کیوں. اب ان سارے بیٹھ کے نا جس طرح کی ہماری سوچ ہوتی ہے، یہ مشکل پہ گئی ہے نا، سارے بیٹھ کے اب کچھ پڑھو تو اس میں سے نکلے. آپ سوچیں ذرا، اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، وہ کہتا ہے کہ وہ ان کی یہ سوچ نہیں ہوتی کہ میں بہتر جانتا ہوں کہ میں اس سے نکل جاؤں گا تو میں بچ جاؤں گا. نہیں، اللہ والے کہتے ہیں یہ جو بھی تکلیف ہے یا اللہ یہ تیری طرف سے ہے. مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. عالم من اللہ ما لا تعلمون، میں نہیں جانتا مولا، تو جانتا ہے. یعنی میں نہیں جانتا تیری حکمتیں، تیرے راز. مجھے شکوے سے بچا، مجھے گلے سے بچا، مجھے بے چین ہونے سے بچا، مجھے بے توکلا ہونے سے بچا. ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا ایمان بچا، کہیں یہ نہ ہو کہ میری زبان پہ کوئی شکوہ آ جائے. تو وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں کہ تو ہی اس کو دور فرما، تاکہ میں پوری محبت، اطاعت اور خشیت اور چاہت اور تڑپ کے ساتھ تیری عبادت میں محو رہوں. یہ جو حزن ہے نا، یہ بیچ میں حائل ہوتا تھوڑا. یہ دیکھیں، یہ جو حزن ہے نا تھوڑا حائل ہوتا ہے. یہ جو میں بیٹے کے لیے تھوڑے سے آنسو بہاتا ہوں نا، یہ بیچ میں تھوڑا مخل ہوتا ہے میرے نا. یہ کیفیت تھی ان کی، آپ سمجھ رہے ہیں. یہ نہیں سیدھا کہا کہ کیا. تو یہ میں آپ کو ذرا سمجھا رہی ہوں کہ ذرا باریکیاں دیکھیں، ذرا لطیف نقطے دیکھیں کہ دعا بھی کرو نا تو ذرا ادب سے کرو. کہ اگر یہ بیماری، یہ تکلیف، یہ درد، یہ آزمائش میرے اوپر آئی ہے نا، تو اس میں اللہ نے میرے لیے بہتری، یہ اللہ نے میری بہتری جانی. میں کون ہوتی ہوں کہنے والی اٹھ کے کہوں یا اللہ اس کو ہٹا، اس کو لگا، اس کو لا. اللہ کہتا تو بہتر جانتی ہے میرے سے، ہے تینوں زیادہ پتہ ہے. اس لیے دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ. اس میں بھی عاجزی ہے، بہت مسکینی جیسے نہیں ہوتی. بندہ کہتا ہے کہ میں جرت نہیں کر رہا یا اللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ مصیبت ہٹا دے. میں کہتا ہوں مجھے نہیں پتا، تجھے بہتر پتا ہے مولا، اس میں کیا بہتری ہے تو بہتر جانتا. اللہ نے ان کو مثال بنانا تھا، یعقوب علیہ السلام کو صبر کی اعلیٰ مثال بنانا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت شدت کے غم سے گزارا، اور پھر دیکھیں مثال وہ بنے نا، شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، بے چین نہیں ہوئے، بے توکلے نہیں ہوئے، صبر سے، عاجزی سے. دعا بھی کرتے تھے تو بڑی احتیاط کے ساتھ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں سے ہمیں سلیقہ سکھا رہا ہے کہ دعا بھی کرو تو ذرا طریقے سے کرو. یہ نہ کہا کرو انہوں ہٹا دے یا اللہ اے نہیں ہونا چاہیے، انہوں واپس لائے، جس طرح کی ہماری فطرت ہوتی ہے. یہ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں کیا بہتری ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ان کا بیٹا یوسف علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی، پھر بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ تو بہتر جانتا ہے. شکوہ نہیں کر رہے بیچ میں، آپ نوٹ کریں ذرا. یہ گہری باتیں ہوتی ہیں کہ یعنی کہ اللہ
عبادت میں، میری عبادت میں، میری محبت میں یہ غم حائل نہ ہو. یہ وہ کہہ رہے ہیں اللہ کو. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا میرے نواسے شہید ہوں گے، پتا تھا نا کہ جبرائیل نے آ کے بتا دیا تھا کہ آپ ان سے بڑی محبت. یہ نہیں کہا اسی وقت یا اللہ ان کو بچا لینا، ان کو کافروں کے ہاتھوں شہید ہونے سے بچا لینا. نہیں، کوئی ایسی دعا نہیں، بلکہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ انہیں استقامت، ایمان کی استقامت دینا اور راضی بر رضا. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. نہ یہ کہا کہ میرے پیارے نواسے، میری آنکھوں کے تارے، یا اللہ ان کو بچا لینا، یہ کہاں رسوا، وہ مٹی میں کہاں یہ ان کا سر اس طرح سے شہید. کچھ بھی نہیں کہا. دعا کی تو استقامت کی اور راضی برضا رہنے کی. یہ ہوتی ہیں دعائیں. میں آپ کو بتاؤں، ہمیں تو دعا بھی نہیں کرنی آتی، ہم تو سیدھی مارتے ہیں، ہائے اے نہ ہو جائے، اے نہیں سی ہونا چاہیے تھا، یا اللہ میں یہی تو منگیا ہے، یا اللہ میں ایک ہی تو چیز منگی ہے. ہماری تو دعاؤں میں بھی اتنی بے ادبی ہوتی ہے نا، استغفر اللہ، اتنی ہم گستاخی سے مانگ رہے ہوتے ہیں جیسے مینو سارا پتا ہے، اللہ نے جو کیا ہے ہی غلط میرے نال، جو ہوا نا میرے نال، یہ ہوا ہی غلط، یہ نہیں سی ہونا چاہیے. اس طرح ہماری دعائیں ہوتی ہیں، بے ادبی والی، گستاخی والی، اور شکایتوں والی، اور بے حسی والی. احساس ہی نہیں، جو اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہے اس کا کوئی شکر نہیں، کوئی ذکر نہیں ہے، اس کا کوئی اظہار نہیں، بس شکوہ ہی کری جا رہے ہیں، ہائے اے نہیں سی ہونا چاہیے تھا، اینو ہٹا دے یا اللہ. میں کہتی ہوں اللہ پتہ نہیں کس طرح ہماری دعائیں سنتا ہوگا. اللہ کہتا ہے تیری تو دعا کرنا تو تیری تو طریقہ بھی نہیں ہوتا کہ دعا کرنی کیسے. پہلے فقیری تو سیکھ، پہلے فقیری تو سیکھ، فقیر بننا کیسے، پھر منگی. ایک فقیر بھی ہوئے اور اتوں بندہ نہرا بھی کرے اور اتوں بندہ موڈ بھی بہائے، اے نہیں تے او نہیں تے اے، آپ کہتے تو فقیر ہے تو کی ہے. ہماری یہ اوقات ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ حالت ہے ہماری کہ اللہ سے مانگتے بھی ہیں تو پسند کی اور اکڑ کے. اللہ کہتا ہے جو اتنا کچھ دیا اس کا شکر کدھر. تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمارے مانگنے میں بھی نہ کوئی عاجزی ہے، نہ کوئی شکر ہے، نہ کوئی ادب ہے، نہ کوئی احساس ہے، نہ کوئی زاری ہے، اور شکوے ہیں. اس لیے کہ ہم لوگ نا جاہل بھی ہیں، ہم لوگ غافل بھی ہیں، ہم لوگ ظالم بھی ہیں، اور ہم لوگ منافق بھی. جب مطلب کی چیز نہ ہو، مطلب کے حالات نہ ہو، تو بس شکوے شروع ہو جاتے ہیں. یہی تو اللہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو یعقوب علیہ السلام کتنے غم سے، کتنے کرب سے گزر رہے تھے، لیکن کسی سے ظاہر بھی نہیں کر رہے تھے. ہم تو ذرا اونچی نہیں بھی ہو جائے، ہائے تینوں میں کی دستا میرے کی حالات نے، ہائے میں تینوں بھی دس دیا میں تے کی گزر رہی ہے، جڑا بھی آوے کی حال، ہائے کچھ نہ پوچھو کی دستا کی ہو رہا میرے نال. جو شکوے سٹوریاں ہم شروع کر. یہ دیکھیں یعقوب علیہ السلام انتہا کے غم میں ہیں، انتہا کے کرب میں ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ میں تجھ سے کہتا ہوں، میں تجھ سے کہتا ہوں، کسی سے نہیں کہتا. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. آگے پھر کیا ہوا، آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوئے. انہیں اے میرے بیٹو کہا، ہے میرے بیٹو جاؤ کہیں سے یوسف اور اس کے بھائی کی خبر لے آؤ. یعنی کہ بنیامین بھی اب نہیں آیا، اب کہہ رہے ہیں جاؤ بیٹو کہیں سے یوسف یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں، پتا تھا یوسف بھی زندہ ہے. اب سوچیں پھر بھی شکوہ نہیں کیا، یا اللہ 40 سال گزر گئے. ہمارے جیسا بندہ ہوتا 4 دن نہ گزرتے، شکموں کے ڈھیر لگ جاتے اتنے اونچے. 40 سال گزر گئے پھر بھی صبر سے کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹو کہیں سے یوسف اور اس کے بھائی کی خبر لے آؤ. ولا تایسوا من روح اللہ، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ہم تو فٹافٹ ہی مایوس ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں. بے شک اللہ کی رحمت سے صرف وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں. کون؟ کافر، جو کافر. اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہم کیا ہیں. قرآن کا ہمیں پتہ نہیں، ایمان کا ہمیں پتہ نہیں، رسول کا ہمیں پتہ نہیں، صراط المستقیم کا ہمیں پتہ نہیں، آخرت کی ہمیں فکر نہیں. ہم کیا ہیں پھر؟ کیا ہے ہم پھر؟ سوچیں ذرا، غور کریں آپ. جو ہوتا ہے نا مومن، وہ تو کیسے ہی حالات ہو جائیں
اسے فکر ہوتی ہے قرآن کی، اسے فکر ہوتی ہے صراط المستقیم کی، اسے فکر ہوتی ہے اتباع رسول کی، اتباع قرآن کی، اسے فکر ہوتی ہے اللہ کی رضا کی۔ مومن کی تو یہ فکریں ہوتی ہیں، اور مومن کہتا ہے میرا یہ کام جو ہے نا اس میں اونچ نیچ نہ ہو، رضا خدا اور اتباع مصطفیٰ میں۔ مومن تو اس لیے دعا کرتا ہے یا اللہ میں تو تیری طرف دوڑنا چاہتا ہوں، یہ غم مجھے دوڑنے نہیں دے رہا، اس غم کو ذرا ہٹا دے نا تاکہ میں تیری طرف دوڑنے والا بن جاؤں۔ مومن تو یہ دعا کرتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں ہائے یا اللہ اے مصیبت دور کر دے، اے مسئلہ حل کر دے، اے مشکل دور کر دے۔ ہم تو اس طرح دعائیں کرتے ہیں جیسے اللہ نے کیتا ہی برا ہے، اس لیے کہ ہم حال کے کافروں کی طرح ہیں، مومنوں کی طرح نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، مومن تو وہ ہوتا ہے جو من پاک، نیت صاف، رضا خدا، اتباع مصطفیٰ، راضی برضا، رضی اللہ عنہ و رضی عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ مومن یہ ہوتا۔ پھر بھائی اور گلہ لینے آئے تو پھر کیا ہوا؟ پھر ان اللہ بھائی جب گلہ لینے آئے تو آپ نے ان کو دیا، خیرات کیا، زیادہ خیرات کیا۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے؟ دیکھیں ذرا، میں کہتی ہوں قربان جائیں کہ قدم پہ اتنی یعنی کہ نصیحتیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو زیادہ غلہ دیا اور کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ یہ صرف پوچھ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ادھر آئے نا ذرا تین میں دساں تسی میں نال کیتی کی سی، آج ذرا آؤ نا، ذرا تسی ہون آئے نا، مزہ آیا جنا منگتے بن کے آئے ہو میرے کو۔ یہ کچھ بھی نہیں، سارا کچھ دے دلا کے پیار سے پوچھتے ہیں تمہیں کچھ یاد ہے تم نے کیا کیا تھا؟ اور ساتھ خود ہی کہہ دیا کہ کیا اس وقت تم نادان تھے نا، کوئی بات نہیں، ہو گیا نا، بات ختم۔ یہ ہے اللہ والوں کا حال، نہ جتاتے ہیں نہ اگلے کو ذلیل کرتے ہیں، بلکہ اس کو یاد بھی صرف اس لیے دلایا کہ اللہ سے معافی مانگ لو۔ ہائے صدقے جائیں، میں کہتی ہوں قربان جائے بندہ، یہ اللہ والوں کے حال ہوتے ہیں۔ کسی کو ذلیل نہیں کرتے، بلکہ صرف اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگ لو تاکہ تم لوگوں کی بخشش ہو جائے۔ اس کے غم میں اس کو یاد لا رہے ہیں، اور وہ بھی پیار سے۔ اور پھر بولے کیا؟ وہ بولے کیا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ ظاہر ہے جب انہوں نے ٹو دی پوائنٹ بات کی، انہوں نے کہا یہ تو گل کسی نو ہی نہیں سی پتا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ تو صرف یوسف نو پتا ہے کہ ہم نے کیا کیا، انہوں کس طرح پتا لگی؟ کہتے ہیں تم ہی یوسف ہو۔ وہ ڈر گئے کہ یہی یوسف ہے جو بتا رہا ہے کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ تو آپ نے کہا ہاں میں یوسف ہوں۔ اے سبحان اللہ، یہ نہیں کہا کہ پتا لگا ہی میں کتنے پہنچی ہوں تسی کتنے پہنچے۔ یہ میرا بھائی ہے، بے شک اللہ نے ہم پر یہ کچھ بھی نہیں کہا میں بڑا تو میں تو ایسے تو میں تو یہاں سے پہنچا تو وہاں میں اب یہاں، اللہ نے اے سبحان اللہ عاجزی کا عالم دیکھیں۔ میں کہتی ہوں قربان جائے بندہ، اتنے بڑے عہدے پر بیٹھے ہیں، طاقت والے عہدے پر بیٹھے ہیں، حکومت والے عہدے پر، عزت والے عہدے پر، اختیار والے عہدے پر بیٹھے ہیں، سارے کمزور منگتوں کو بانٹ رہے ہیں، اور عاجزی کا عالم دیکھیں۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ عاجزی سے کہہ رہے ہیں اللہ نے احسان فرمایا، میں کچھ نہیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ یقیناً جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، دیکھیں صبر، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا نصیحت کر رہا ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے نا پھر کیا، اور صبر کرتا ہے، تقوی اور صبر، تقوی اور صبر، تقوی اور صبر رکھو زندگی میں، لا یضیع اجر المحسنین، آپ کا اجر کبھی بھی ضائع، آپ کی محنت کبھی بھی، آپ کا پھل کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا اگر آپ تقوی والے ہیں نا اور صبر والے ہیں۔ اللہ گارنٹی دے رہا ہے یہاں سے۔ یہ سارا واقعہ اللہ نے سنایا کس لیے ہمیں؟ اس لیے سنایا ہے کہ حالات سے نہ کبھی ڈپریس ہونا، نہ کبھی ڈاؤن ہونا، تقوی رکھنا، فکر کرنا تو تقوی کی۔ ہم تو فکر چیزوں کی کرنے لگ جاتے ہیں نا، اے چیز
ऐसा ही नहीं, ऐसा ही नहीं। हम तो फिक्र करने लग जाते हैं हालात की, हम तो बेचैन हो जाते हैं अपने वाकयात। अल्लाह कहता है तक फिक्र करनी है तो तकवा की करना, और रखना है तो सब्र रखना, और हम दोनों ही छोड़ देते हैं। तकवा रखना चाहे कैसे ही हालात हों, हदूदुल्लाह में जिंदगी गुजारना, और सब्र से जिहाद करते रहना मेरे रास्ते में, तुम्हारा अजर मैं दूंगा, तुम्हारे फल की हिफाजत, बाग की हिफाजत मैं करूंगा। और जैसे आपको पीछे याद है, हमने वाकया पढ़ा है कि वो आगे है, पीछे भी गुजरा है कि वो खजाना था, वो खजाना एक नेक बंदे ने, वो आगे आएगा, दबा दिया था जमीन में, तो वो दुनिया से चला गया। उसने कहा या अल्लाह इस खजाने की तू हिफाजत करना, मेरी औलाद बड़ी हो, मेरे बच्चे बड़े हो, यतीम होंगे, मेरे बाद तू उनको देना। कहते हैं वो दुनिया से चला भी गया तो अल्लाह ने उस खजाने की हिफाजत की। और इस तरह पीछे भी गुजरा है गाय के वाक़े में भी कि वो गाय अल्लाह के नाम पर उस नेक बंदे ने जंगल में छोड़ी थी अपने बेटे के लिए, तो अल्लाह ने वो उस तक पहुंचा दी और उसकी बड़ी कीमत लगा दी, और उसके बेटे को वो मिल गया, माल मिल गया। तो ये होता है कि अगर बंदा खुद तकवे वाला है, सब्र वाला है ना, तो अल्लाह कहता है तेरा माल किते नहीं गया, किते नहीं गया, मैं तेरे माल की हिफाजत करूंगा, मैं फरिश्ते निगहबान मुकर्रर कर दूंगा। आगे देखिए फिर क्या हुआ, तो भाई जो थे वो बोल उठे, तब भाई बोल उठे तल्लाही लकद आसरकल्लाह अलैना। जो वो नहीं कहना चाहते थे ना, जो वो नहीं मानते थे, वो कह उठे, वो उन्हें कहना पड़ गया क्या, बेशक अल्लाह ने आपको हम पर फजीलत दी, तब माने, और यकीनन हम ही हताकार थे, तब माने। हातीन का मतलब होता है हमसे हो गई हता, हमसे हता हो गई, भूले से हो गई, अब हमने मान लिया। मैं कहते हैं जो मान भी ले ना, वो भी फिर ईमान वाला होता है, जो मान जाए। कई होते मानते ही नहीं, सारी जिंदगी अकड़े ही रहते और ऊपर चले जाते, कीता ही कुछ नहीं थे, अपने ऊपर बात आने ही नहीं देते। तो जो हता कहे ना, इसका मतलब है वो मान गया, जो मान गया उसको फिर ईमान अल्लाह ताला मुआफ फरमा देता है। तो देखिए फौरन ही जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा ना कि ये मान गए हैं, इनसे खता हुई थी, आपने फौरन ही अपने भाइयों को मुआफ फरमा दिया। कहा कि अल्लाह भी हुआ अरहमुर राहिमीन। और फिर अपने भाइयों से कहा कि उन्हें पता था कि मेरे बाप की क्या मेरे गम में हालत हुई होगी, पता चल गया ना, भाइयों से पता चल गया कि बाप की ये हालत है, रो रो के बेचारा। तो वो फिर आपने क्या किया, अब देखिए यहाँ से हमारा अकीदा है कि हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि तबर्रक होता है, चीजों में तबर्रक होता है। किसी नेक बंदे के इस्तेमाल में जो चीज आ जाए वो बाबरकत होती है, क्योंकि जो बंदा उस चीज को पहन रहा है, वो बंदा अगर तकवा वाला है, नूर वाला है, सब्र वाला है, अगर वो सालिहीन में से है, तो उस चीज के अंदर उसके अनवारों तजल्लियात के असरात होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए इसी वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा अपने भाइयों से, मेरी ये कमीज ले जाओ, मेरी ये कमीज ले जाओ। ये भी तो हो सकता था वहां बैठे कहते अच्छा मैं दुआ करता हूँ, नहीं, आपने अपनी कमीज दी उतार के, कहा ये मेरी कमीज ले जाओ, इसे मेरे बाप के चेहरे पर डालना, अला वजही, उनके चेहरे पर डालना, वो बीना हो जाएंगे, उनकी बिनाई वापस आ जाएगी इसकी बरकत से। और फिर यही हुआ, बसीरा, उनकी बिनाई वापस। हालांकि यकूब अलैहिस्सलाम देखें खुद भी नबी है कि नहीं, खुद भी नबी है। तो वो कहते हैं ना डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं करते, उनका कोई दूसरा ही डॉक्टर इलाज करता है। खुद वो नबी है लेकिन गम ज़दा है ना, गम में पड़े हुए हैं ना, दुआएं तो कर रहे हैं लेकिन गम ज़दा है। अब इस गम से कौन निकालेगा, वो जिसका गम उन्होंने लगाया हुआ है। उसी की जब कमीज आई, आंखों पर डाली, तो वो बीना हो गए। और फिर सब घर वालों को मेरे पास ले आओ। और फिर जब जब काफिला रवाना हुआ मिस्र की तरफ, तो जो उनके वालिद थे याकूब अलैहिस्सलाम, वो किनान में बैठे हुए थे, वो किनान में अभी बैठे हुए थे, और कह रहे थे कि मुझे तो खुशबू आ रही है, यूसुफ की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। जाहिर है वो नबी थे, तो नबियों को तो अल्लाह पहले ही इतला दे देता ना, अल्लम ना हूँ, अल्लाह तो उन्हें पहले ही बता देता। तो उन्हें खुशबू आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे तो मुझे यही समझते हैं कि ये तो हर वक्त यूसुफ की बातें करता रहता है,
उन्होंने कहा कि मुझे ये ना समझना कि मैं बहका हुआ हूँ या मुझे कोई मसला दिमागी हो गया है, ये वाकई उसकी खुशबू आ रही है, हकीकतन आ रही है। तो वो फिर वही भाइयों ने कहा आगे से, जो वो कहते होते थे अपने बाप को, इन्ना का लफी दलालिकल कदीम, आप तो बस गुम ही रहते हैं उसकी मोहब्बत में, हर वक्त तो और गाली कोई नहीं। दलाली का, ये देखें, दलाली का, दलाली का मतलब होता है गुम। आप गुम हैं, आप गुम हैं उसकी मोहब्बत में। अब देखें ये जो लफ्ज है ना दलाली का, इसको लोग लेते हैं, ये पता नहीं गुमराही में ही आता है हर दफा, ये शायद गुमराही। ये जो दलाल है ना, ये जो इसके मानी कई होते हैं। इसके मानी मोहब्बत में गुम भी होता है, इश्क में गुम होना भी होता है, मोहब्बत में फना होना भी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि अस्तगफिरुल्लाह के कोई गुमराही की कोई बात है। और नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है ना, वजदा का दोलन फहदा, वजदा का दोलन फहदा, सूरत दुहा में आता है ना, हमने आपको गुम पाया। तो वहां भी इसका तर्जुमा पता क्या करते हैं, हमने आपको गुमराह पाया। ये देखें, यहाँ से मैं आपको नुक्ता समझा रही हूँ कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह उनके बारे में बात करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गुमराह थे, अल्लाह ने देखो ये लिखा हुआ है, वो वजदा का दोलन फहदा, आप तो गुमराह थे, हमने आपको हिदायत। हालांकि दौलन का मतलब हर जगह वो गुमराही नहीं होता, वो कुफर वाली गुमराही नहीं है। वजदा का दोलन का मतलब होता है आप मेरी मोहब्बत में गुम थे, मेरी रजा में गुम थे, फहदा, तो हमने आपको रास्ता दिखाया। अब ये है फितना जो वो फैलाते हैं, आयात के गलत मानी निकाल के। अब देखिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे रोका है कि देखिए दलाल का लफ्ज यहाँ भी आया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो नबी माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह यकूब अलैहिस्सलाम कोई गुमराह हो गए हुए थे, ऐसी बात तो नहीं है ना। लेकिन वो मोहब्बत में अपने बेटे की गुम थे। आगे फिर अल्लाह ताला हमें क्या बता रहा है कि फिर जब वो तमीज उनके चेहरे पर डाली गई तो उनकी बेनाई भी आ गई, और फिर वो बोले है हमारे बाप। देखिए बेटों को रियलाइज हुआ, उन्होंने पहले इतराफ कर लिया था ना यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने ही। अब वो जाके अपने बाप को भी कह रहे हैं, आज 97, बाप से भी कह रहे हैं कि हमारे लिए गुनाहों की बख्शिश तलब कीजिए, ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना हातिईन। उन्होंने फिर कहा हम हातिईन थे, हम हताकार थे। ये होता है जो मान लेता है और नबी का वसीला ले ले। ये 2 पॉइंट नोट करें। एक तो जो मान ले, तो पीछे सूरह निसा में भी आयत गुजरी है ना, जब तुम गुनाह करो तो मेरे महबूब के दर पे आ जाओ और तौबा करो, मेरा महबूब भी तुम्हारी सिफारिश करेगा, तो तुम अल्लाह को बहुत बख्शने वाला, मुआफ करने वाला पाओगे। ये वही है पॉइंट कि देखें, उन्हें पता था हमारा बाप नबी है, तो उनसे सिफारिश करवा रहे हैं। खुद भी इस्तगफार की है, खुद इतराफ किया है, और खुद इतराफ करने के बाद तौबा की है। ये है पहले तौबा फिर इस्तगफार, तौबा के बाद इस्तगफार। समझ रहे हैं आप, हाली इस्तगफार नहीं है ना, हाली तौबा, पहले तौबा फिर इस्तगफार, फिर वो नबी का वसीला, फिर अल्लाह को तुम माफ करने वाला पाओगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुम्हारे लिए अपने रब से बख्शिश तलब करूंगा। जाहिर है जब उन्होंने इतराफ कर लिया है तो फिर अब वो कहते हैं ना उसको करने की जरूरत नहीं थी, अल्लाह भी माफ कर देता है जब कोई इतराफ करे। तो जो अकड़े की बात नहीं हो रही, कई लोग अकड़ जाते हैं ना, जो अकड़ जाते हैं फिर तो वो तो मकर वाले होते हैं ना। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फिर कहा मैं इस्तगफार करूंगा। फिर वो हुआ कि फिर वो आए अपने लेकर, पूरी फैमिली को लेकर आए। तो फिर क्या हुआ, 40 साल बाद उनकी मुलाकात हुई अपने वालिदैन से। अल्लाह, आप सोच सकते हैं, एक बेगुनाह, हम तो कहते हैं वो तो बेगुनाह सीधा कसूर की सी होता है कि नहीं, हमारी ये सोच होती है। तो इसलिए कि हमारी तो सोचें भी सारी इस्तगफिरुल्लाह, हमारी तो सोचें सारी नफसी है। मैं आपको बताऊं, अकलें सारी शैतानी है। तो तख्त पर बिठाया आपने अपने वालिदैन को, और सारे भाइयों ने और सजदा किया सब ने। तो आपने कहा ये था वो ख्वाब जो मैंने देखा था कि 11 सितारे चांद सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। लेकिन आपने कहा देखें फिर भी आप कितने प्यार से, मैं कहती हूँ इन आयतों में कभी तन्हाई में बैठ के बंदा पढ़े ना तो बंदा इन आयत में गुम ही हो जाए। साथ साथ प्यार से कह रहे हैं शैतान ने हमारे बीच में ना फसाद डाला था, यानी हम तो ऐसे नहीं थे ना, ना हमारे बाप ने हमारी ऐसी तरबियत की। कहते ना खानदान का असर होता है,
تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا نہ خاندان ایسا تھا نہ ہمارا باپ ایسا تھا، یہ شیطان تھا، شیطان مکر کھیل گیا، 40 سال کی جدائی ڈال گیا، دیکھیں آپ۔ اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ اللہ کی مدد کیوں نہ آئی، وہ تو اللہ والے تھے۔ آج ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ نہیں؟ میں تو دعا کی تھی قبول نہیں ہوئی، ارے اللہ میں تو ناراض ہی ہے لگتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں نبی کا مرتبے والا 40 سال آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، 40 سال دعائیں کر رہا ہے، لیکن کیا گلہ نہیں کر رہا، شکوہ نہیں کر رہا۔ یہ ہمارے لیے کتنے بڑے سبق ہے، میں کہتی ہوں۔ اور نہ ہی کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے میری قسمت خراب، جیسے ہماری سوچ ہوتی ہے اللہ نے میری قسمت ہی خراب کی تھی، اللہ نے میرے دیتا ہی کچھ نہیں۔ آپ نے کوئی ایسا، آپ نے کہا شیطان نے کیا ہے جو بھی فساد کیا ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، میرے رب نے تو مجھے سلطنت عطا فرمائی۔ آپ یہاں پر دیکھیں اتنا گہرا پوائنٹ ہے، میں حیران تھی آیت 101 میں کہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے دیکھیں اتنا کچھ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا، بھائیوں نے کیا، وہ کنویں میں ڈالا، بیچا، کوڑیوں کے مول بیچا، اور پھر جو کچھ زلیخا نے کیا، پھر جیل ہوئی، کتنے حالات آپ کے دیگرگوں رہے ہیں۔ اور آپ یہاں پر دیکھیں اب جب اپنے بھائیوں سے، ماں باپ سے بات کر رہے، کچھ ذکر نہیں کر رہے پچھلا کہ میرے نال کی ہوئی، کنے میرے نال کی کچھ کی تھی، میرے سے کی کچھ بیتی، کوئی ذکر نہیں کیا کسی بات کا اپنے والدین سے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں اپنے والدین کو اور اپنے بھائیوں کو، اے میرے رب بے شک تو نے مجھے سلطنت عطا فرمائی، شکر ادا کر رہے ہیں ان کے سامنے، میرے رب نے تو مجھے سلطنت عطا فرمائی، اچھی باتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، اچھی ساری کھو ڈال دیتے ہیں، اور جو ایک دو ماڑی ہوئی ہے نا وہ سب کو بتاتے ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ اور آپ کیا کہہ رہے ہیں، جو اچھا ہوا اس پر نظر رکھ کے کہہ رہے ہیں میرے رب نے تو مجھے سلطنت دی، عزت دی، مجھے خوابوں کی تعبیر دی، مجھے علم سکھایا، میرا رب جو ہے نا وہ بڑا کارساز ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی۔ آپ نے کہا کہ جب اللہ میرا ولی ہے تو مجھے ضرورت کیا ہے پچھلی کہانیاں سنانے کی ہے؟ آپ سوچیں کتنے سبق ہیں اس کے اندر ہمارے لیے۔ ہم تو جو والی سے شروع کرتے ہیں یہ تک آتے ہیں۔ روز اگر کسی کو نہ بھی بتائے نا تو دماغ میں ہی دہراتے رہتے ہیں، آئے تو اے شروع ہویا، اتھوں میں شروع ہوئی تے اتھے میں پہنچی تے ہنے حالات نے ہن اگوں پتہ نہیں کی بننا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کوئی جو ہوا ان کے ساتھ لوگوں نے کیا دہرایا ہی نہیں۔ ہم تو دن رات دہراتے رہتے ہیں، ایک دماغ میں بھی اور دل میں بھی، اس لیے دل پہ ضربیں لگتی رہتی ہیں۔ دل پہ ضربیں لگاتے رہتے ہیں اور دماغ پہ کرب ادھر ضرب۔ تو اس لیے اللہ سے ہمیں کوئی رحمت کی امید ہے ہی نہیں۔ اللہ نے تو بات پتہ نہیں میری قسمت ہی خراب بنائی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم جو ہوتا ہے نیگیٹو کوئی ہو گیا ہے اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، اس کو پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں۔ اور جو نعمتیں اللہ نے آگے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، ہمت، طاقت، مہلت، عزت، سہولت، وہ سارا بھول بلا کے وہ پچھلا ایک لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اسی کی ضرب لگائی جا رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے وہ سب چھوڑ دیا، اب جو ہے نا، جو ہے سامنے اس کی بات کر رہے ہیں۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، ہم نے کبھی کیا ایسا کہ جو ہے اس کی بات کریں، جو ہو گیا اس کو چھوڑ دیں؟ ہم تو جو ہو گیا اس کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں دیکھو اللہ نے سلطنت دی، مجھے علم سکھایا، علم سے بڑی دولت کیا ہے؟ اللہ نے مجھے ہدایت دی، انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ وہ تو شکر ادا کر رہے ہیں، یا اللہ تو میرا ولی تھا، تو میرا ولی تھا تو میں بچا، تو میرا ولی تھا میں کنویں سے بچا، تو میرا ولی تھا تو میں بازار میں بکا لیکن بچا، تو میرا ولی تھا تو زلیخا نے میرے پر جو بھی کیا میں بچا، تو میرا ولی تھا تو میں جیل میں استقامت سے دین کی تبلیغ کرتا رہا، تو میرا ولی تھا۔ وہ تو اس بات پہ صدقے جا رہے ہیں۔ پھر دنیا، یا اللہ جیسے تو میرا دنیا میں ولی رہا نا ایسے والآخرہ، آخرت میں بھی میرا ولی تو ہی ہونا۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ اللہ ہمیں کیوں اللہ والوں کا حال سنا رہا ہے؟ اس لیے اللہ سنا رہا ہے کہ تم بھی اپنا حال ایسا کرو۔ ایسے حال والے اللہ کو چاہیے، ایسے تو نہیں محسنین۔ یہ ہے محسنین کا حال۔
پھر آگے دیکھیں انہوں نے کوئی بھی آگے کی فکر فاقہ کچھ نہیں کیا، کہا توفنی مسلمہ، یا اللہ مجھے موت دینا تو مسلمانی میں، اسلام پر، مجھے اسلام پر موت دینا۔ فکر ہے تو کس کی؟ رب سے ملاقات کی ہے۔ وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ اور آگے کیا مانگ رہے ہیں؟ آگے کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں نا آئے جو ہوئی یا اللہ ہوں اگو ٹھیک کر دے، ہم تو دنیا کی، وہ بھی ہمیں دنیا کی فکریں ہوتی ہیں، اگو کی بنے گا میرے نال، پتہ نہیں اگے کی کرنا ہے کسی نے۔ اب آگے کیا ہے؟ میں کہتی ہوں یہ دیکھو، یہ یہاں سے سیکھو کہ آگے میں نے کیا فکر کرنی ہے۔ میری رب سے ملاقات ہو تو کم از کم میں مسلمان تو ہوں، آگے میری ملاقات ہو تو کس سے ہو؟ الحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے صالحین سے ملا۔ الحقنی بالصالحین پہ ذرا نظر رکھیں، یا اللہ مجھے صالحین سے ملا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے پتہ نہیں میرے لگو کی ہونی ہے تو کی نہیں ہونی، وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں جب میں تجھ سے ملوں تو مسلمان، اور دنیا میں رہوں تو بالصالحین، صالحین کے ساتھ رہوں، کیونکہ وہ خود کیا تھے؟ محسنین۔ محسنین ہی یہ دعا کرے گا نا کہ مجھے ذرا کم از کم صالحین کے ساتھ رکھنا تاکہ ہم رہیں مخلصین۔ یہ فکریں ہوتی ہیں اللہ والوں کی، انہیں دنیا کی مال و متاع کی فکریں نہیں ہوتی۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں۔ اب دیکھیں یہ اگلی آیت نوٹ کریں 102۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے آیت گزری ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے کوئی غیب کا علم نہیں ہے، وہ آیت گزری ہے نا، کوئی یاد ہے؟ کہہ دیجئے آپ ان سے مجھے کوئی غیب کا علم نہیں ہے، نہ میرے پاس خزانے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے آپ کو غیب کا علم میں نے دیا ہے۔ اللہ دیتا ہے اپنے نبیوں کو غیب کا علم۔ پیچھے آیت گزری ہے نا علمناہو، اللہ سکھاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ غیب کی خبریں ہیں، اللہ تیری شان۔ اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں ایسے لوگوں کے پاس کبھی نہ جایا کریں قرآن سننے کے لیے، جنہوں نے 4 کتابیں پڑھ کے 4 سال میں کورس کیے ہیں نا، تو وہ آپ کے 14 طبق ہی روشن کر کے نا آپ کا ایمان ہی لے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، جب تک آپ کے پاس پورے قرآن کا علم نہیں ہے نا، تب تک آپ کو قرآن کے بارے میں زبان کھولنی نہیں چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ایک بات پکڑ لیں اور جو باقی باتیں ہیں وہ جو نبی عاجزی سے کہہ رہا ہے میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، وہ تو نبی اپنی ذات کے لیے عاجزی فقیری مسکینی سے کہہ رہا ہے نا۔ اب جو اللہ کہہ رہا ہے وہ تو سنو۔ اللہ کہہ رہا ہے حبیب یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ میرے محبوب کے پاس غیب کا علم ہے۔ کیوں ہے؟ علمناہو، اسے سکھانے والا وہ ہے جو غیب الغیب ہے، اور آپ ان کے پاس موجود نہ تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے آپ ان کے پاس موجود تو نہیں تھے نا یوسف کے پاس، لیکن آپ کا نور تو تھا۔ تو یہ سارا علم رب نے آپ کے نور میں اتارا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلے نبیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے۔ اس لیے دیکھیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا سارے نبیوں پر گواہ ہوں گے۔ آپ کو پتا سارے نبیوں پر گواہ رسول اللہ ہوں گے کہ انہوں نے اپنا اپنا کام صحیح کیا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ میں کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ جو حقیقت ہے کہ میرا نبی غیب جانتا ہے، میرے نبی کے پاس سب علم ہے، اللہ کہتا ہے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، نہیں مانتے نا، اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں اگرچہ وہ اپنی کتنی ہی خواہش کریں وہ نہیں مان لاتے، وہ اپنی یعنی کتنا ہی آپ انہیں سمجھا لو وہ نہیں مانتے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا اور آپ ان سے دعوت تبلیغ میں کوئی صلہ تو نہیں مانگتے نا، پھر یہ کیوں نہیں مان لاتے؟ حق پر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ یہ ساری آیتیں اسی طرح 15 16 107 108 اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کی نشانیاں دیکھیں پھر بھی نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے یہ عذاب سے یا قیامت سے اتنے بے خوف کیوں ہو گئے ہوئے ہیں؟ یہ پتہ کیوں بے خوف ہیں؟ لا یشعرون، انہیں شعور ہی نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا آنے والا ہے۔ یہ جو مست ہو کے گناہ کر رہے ہیں، اکڑ رہے ہیں نا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کسی وقت بھی غاشیہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی اللہ کی پکڑ، یا سایہ موت، کسی بھی وقت کوئی بیماری بھی آ سکتی ہے غاشیہ کی شکل میں، اور ساعہ کی شکل میں موت بھی آ سکتی ہے اچانک۔
ला यशऊरून, इन्हें शऊर ही नहीं है, ये आराम से बैठे हुए हैं। आगे अल्लाह ताला क्या समझा रहा है कि आगे देखें, ये आयत देखें, ये भी हमारे अकीदे से रिलेट बहुत गहरी आयतें आ रही हैं, हालांकि मैं जल्दी करना चाह रही थी। देखें 108 में अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, हाजा कुल हाजी सबीली अदऊ इल्लल्लाह, आप फरमा दीजिए ये राह तो मेरी ही है, मैं लेकिन बुलाता अल्लाह की तरफ मैं बुलाता हूँ। आप फरमा दीजिए कि मेरी राह है, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। पूरी बसीरत पर कायम हूँ मैं, और मैं भी और वो शख्स भी जिसने मेरी इत्तबा की। अल्लाह पाक है, मुशरिक में से नहीं है। अब देखिए यहाँ पॉइंट क्या है, यहाँ पॉइंट ये है कि सिरातल मुस्तकीम, राह तो अल्लाह की है कि नहीं? कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हम कहते हैं ना दिन रात, लेकिन इस राह पर बुलाएगा कौन? रसूल बुलाएगा। अब डायरेक्ट जा सकते हैं आप? डायरेक्ट कोई भी नहीं जाएगा, ये पॉइंट नोट करें। ये देखें याद कितना क्लियर कह रही है। अल्लाह खुद भी नहीं कह रहा, अल्लाह खुद भी नहीं कह रहा डायरेक्ट हमसे, अल्लाह कह रहा है कुल, आप इनसे कहिए हाज़िही सबीली, ये जो सिरातल मुस्तकीम है ना, ये मेरी राह है, ये मेरी राह है। किसकी? रसूल की राह है। सिरातल मुस्तकीम जो है ना, है तो अल्लाह का, लेकिन अल्लाह का रास्ता है, लेकिन आप इनसे कहें कि ये राह मेरी है। आपको पॉइंट समझ आ रहा है जो मैं गहरा बता रही हूँ बीच में? सिरातल मुस्तकीम रास्ता तो अल्लाह का है, लेकिन राह, इस राह पर लगाएगा कौन? रसूल लगाएगा, डायरेक्ट अल्लाह नहीं लगाएगा। अल्लाह कहता है आप इनसे कह दें अदऊ, मैं बुलाऊंगा तुम्हें, मैं इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ। अब कौन है वो लोग? सोचे कितने झूठे हैं जो कहते हैं अल्लाह डायरेक्ट हमें हिदायत दे, डायरेक्ट हमें रास्ता दिखाए। अल्लाह ने अपने रसूल को कहा है आप हैं मेरा वसीला, आप हैं मेरा जरिया जो मेरे रास्ते पर लोगों को लगाएगा। और फिर मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, बुलाता रसूल है। आप समझ रहे हैं? बुलाता रसूल है। हम कहते हैं अल्लाह ही बुलाता है, अल्लाह कहता है मेरा रसूल दावत देता है, बुलाता मैं हूँ लेकिन दावत मेरा महबूब देता है। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या कि जो लोग मेरे जो अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ और मैं पूरी बसीरत में हूँ, और वो शख्स भी यानी जो मेरे साथ होगा वो भी, वमनित्तबअनी, जो मेरे साथ है ना, सही बसीरत वाले, अकीदे वाले, फहम वाले वो लोग हैं। ये आपको समझ आया गहरा पॉइंट? कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि जो मेरे वसीले से आएगा ना, अला बसीरतिन, ना मैं तो बसीरत पर हूँ ही, वमनित्तबअनी, और जो मेरे वसीले से जो मेरे पीछे आएगा ना, वो भी बसीरत पर होगा, मतलब वो भी सही अकीदे पर होगा। आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है क्या कि अल्लाह ताला कहता है कि हमने तो मर्दों को ही नबी बना के भेजा है ना, तो फिर ये झुटलाते क्यों हैं? अफला ताकिलून, तुम्हें अकल नहीं है? ये नबी तो इसलिए आए थे इंसानी शक्ल में कि तुम्हें चलना फिरना सिखाएं, तुम्हें अल्लाह की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारना सिखाएं। लेकिन जो जाहिल लोग हैं वो फिर भी झुटलाते रहते हैं, क्योंकि उनके पास अकल नहीं है, शऊर नहीं है। आगे अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि आप पैगाम पहुंचा दें, जो नहीं मानता फिर क्या? अल्लाह कहता है मैं उन तक अजाब पहुंचा दूंगा, क्योंकि वो गाफिलीन है, गाफिलीन से मुजरमीन बन जाते हैं। आगे आखिरी आयत सूरह यूसुफ की, अल्लाह ताला कह रहा है बेशक इनके किस्सों में समझदारों के लिए। अब कितनी समझ की बातें बीच में आई थी ना, कितने नुक्ते मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। अल्लाह ताला कहता है इन किस्सों में, यही तो मैं आपसे कह रही थी, इस किस्से में हमारा भी हिस्सा है। इस किस्से को सिर्फ एक किस्सा कहानी समझ के ना पढ़ के गुजर जाए, भाई वो था, वो यूसुफ का वाकया हुआ, वो था तो वो नहीं। इस किस्से में हमारा हिस्सा है, जो हमने इबरत नसीहत की सूरत में लेना है, निकात की सूरत में लेना। ये नुक्ते हमने लेकर अपने उकदे खोलने हैं, मन के उकदे खोलने हैं,
جیسے ابھی کھولے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کلام ایسا نہیں جو گڑھ لیا جائے، یہ تو تصدیق شدہ ہے، اللہ نے اس کی تصدیق کی ہوئی ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی۔ یہ قرآن جو ہے یہ تصدیق کرتا ہے پہلی کتابوں کی بھی، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ۔ لیکن یہ تفصیل یہ کسے ملے گی، یہ تصدیق کسے ملے گی؟ جو خود ایمان والا ہے۔ اب دیکھیں سورہ یوسف کو ایک نظر میں ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتا ہے کہ اس کی آیات ہیں، آیات مبین ہیں، اس میں 11 ستارے، سورج اور چاند ساجدین ہیں، حق کے لیے شیطان عدو مبین ہے، اس میں بہت سی نصیحتیں للسائلین ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ان کو کہتے حالانکہ وہ خود تھے دلال المبین میں۔ یوسف اور ان کا باپ کون تھے؟ عباد الصالحین ہیں۔ بھائیوں نے حسد کی وجہ سے مارنا چاہا، وہ غافلین تھے۔ کنویں میں پھینکنا چاہا، وہ ماکرین تھے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حکمت سے نوازا، محسنین تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچایا عباد المخلصین میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زلیخا سے بچایا کہ وہ کاذبین تھی۔ پھر شوہر نے جب قمیض دیکھی تو کہا تو خاطئین ہے۔ پھر عورتوں نے جب دیکھا یوسف علیہ السلام کا حسن تو کہا یہ ملک کریم ہے۔ پھر زلیخا نے ان کو بے آبرو کرنا چاہا لیکن وہ خود ہو گئی صاغرین میں، اور قید قبول کر لی یوسف علیہ السلام نے کہ وہ نہیں تھے جاہلین میں۔ قید میں رہے حتی ہین، جب تک اللہ نے چاہا، وہاں بھی تبلیغ کرتے رہے بضع سنین، کئی سال تک۔ بادشاہ کو خواب آیا تو کہا لاؤ اس کو جو ہے ایھا الصدیق۔ پھر کاٹی آپ نے قید اور کوئی غلط کام نہیں کیا، آپ نہیں تھے خائنین۔ اللہ نے آپ کو عزت دی امین مکین، بھائیوں کو غلہ دیا، آپ تھے خیر المنزلین۔ آپ نے لوٹا دی ان کی جو قیمت تھی اور بلایا کس کو؟ بنیامین۔ پیالہ آپ نے رکھوایا اور بھائیوں سے کہا تم ہو سارقین، یعنی چوری کرنے والے۔ حکمت سے باپ تک پہنچے کہ آپ تھے متصدقین، خیرات کرنے والے۔ اور بھائی پھر آئے لے کر اجمعین سب کو۔ پھر باپ سے کہا معافی ہمارے لیے مانگے، ہم ہیں خاطئین۔ اور پھر سب کا استقبال کیا، کہا آج ہے تم سب کو آمنین، پناہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اکثر لوگ ہیں نہیں مانتے موردین، عذاب اللہ دیتا ہے قوم مجرمین۔ قرآن میں ہدایت ہے، رحمت ہے واسطے مومنین۔ یہ سورۃ یوسف کا مختصر ترین خلاصہ ہے۔ آگے سورۃ رعد آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے وہی بات تلک آیات الکتاب، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں، یہ کتاب الہی کی آیات الکتاب، یہ آیتیں جو ہیں یہ کتاب الہی کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذی انزل الیک، جو آپ پر نازل ہوئی۔ اب دیکھیں ہمیں جو قرآن مل رہا ہے کہاں سے مل رہا ہے؟ قلب مصطفیٰ سے، تاکہ مصطفیٰ کے سینے سے یہ نور کی شعائیں پھوٹ کے آ رہی ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو قرآن ہے سارا یہ علم غیب ہی تو ہے، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ قرآن لوح محفوظ میں تھا نا، علم غیب تھا، تو یہ سارا علم غیب اللہ نے کہاں اتارا؟ انزل الیک، قلب مصطفیٰ پر اللہ نے اتارا۔ کیسے لوگ کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے طاق بنا کے محبوب کے سینے کو طاق بنا کے نور سے سجایا، علم کے نور سے سجایا۔ اللہ کہتا ہے انزل الیک من ربک الحق، اللہ نے آپ کی طرف سارا حق جو ہے نازل فرما دیا۔ اور پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ ایسے ہیں، جاہل ہیں، ایسے غافل ہیں، ایسے ظالم ہیں، نہ میرے محبوب پر ایمان لاتے ہیں صحیح، اور نہ میرے قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیں شروع میں اللہ نے کہہ دیا، اللہ کہتا ہے مجھے پتا ہے لا یؤمنون۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ آگے دیکھیں آگے کی جو آیات ہے نا، یہ ساری جو ہے اللہ اس میں یہ 2 3 4 اللہ اپنی قدرت
عظمت کا بیان کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے سورج دیکھو، چاند دیکھو، ہر چیز میری اطاعت کر رہی ہے، تم بھی میری اطاعت کرو نا. اس طرح اللہ سمجھاتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ دن رات، آیت 3 میں یہ سب کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میری نشانیاں ہیں، میرے حکم پر جمی ہوئی ہیں، تم بھی میری نشانی بن کے زندگی گزارو نا، حق پر جم جاؤ. اور پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے دیکھو اللہ کی قدرت دیکھو. آیت نمبر 4 اللہ کہتا ہے میری قدرت دیکھو، یہ ساری جو زمین ہے دیکھو، پانی ایک ہے، ذائقے مختلف ہیں. اللہ کہتا ہے عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ رب جو چاہے کرتا ہے، رب قادر علی کل شیء قدیر ہے. آگے اللہ کہہ رہا ہے پھر بھی جو کافر لوگ ہیں نا، کافر آخرت کا یقین نہیں رکھتے، وہ اولئک اصحاب النار. اتنی نشانیاں اللہ کی دیکھ کے بھی، قدرتیں دیکھ کر بھی، نعمتیں دیکھ کر بھی کہتے ہیں کوئی نشانی لاؤ، اور نشانی لاؤ، اور کہاں سے نشانی لاؤ. اس لیے پھر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور نشانی جب آ گئی نا فرشتے، تو پھر تم نے نہیں رہنا باقی. اس لیے بہتر ہے کہ خاموشی سے مان لو، نہیں مانا تو پھر انتظار کرو. وہ آگے سے یہ کہتے تھے منظرین. اب نشانی یہاں سے پھر وہ کہتے تھے اتنی نشانیاں آ چکی ہیں، اب مزید نشانی کیا مانگنی ہے. تو وہ کہتے تھے کہ میں نشانی نہیں لا سکتا. تو یہاں پر وہ تانا دیتے تھے یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. اور یہی آج بھابی بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. وہ کہہ رہے ہیں میں نشانی نہیں لا سکتا، میں عذاب نہیں لا سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا. ہاں وہ سیدھا پڑھ کے، حالانکہ اس کے اندر راز کیا تھا. وہ نبی یہ کہہ رہا تھا کہ اتنی نشانیاں، نعمتیں، دن رات، رات دن، سورج چاند، یہ نشانیاں کم ہے جو تمہیں اور نشانی چاہیے. پھر آپ کہتے ہیں جیسے گھر میں آپ کہتے ہیں اتنا کھانا ہے، پھر بھی آپ کے بچہ کہے کہ کھانا نہیں ہے، تو آپ کے میں اور کھانا نہیں لا سکتا، اتنا کھانا پڑا ہے وہ کس نے کھانا ہے. تو یہ رسول کا انداز ہوتا تھا کہ اتنی نشانیاں چاروں طرف ہیں، اب اور کون سی نشانی تمہیں چاہیے جس پر تمہیں مان لاؤ گے. تو پھر وہ جلدی مچاتے اچھا پھر عذاب لے ہو. تو پھر وہ کیا کہتے تھے ان ربک لشدید العقاب، جو تمہاری حرکتیں ہیں نا، عذاب تو آ ہی جانا ہے ایک دن تمہارے اوپر. آپ خود یعنی آپ کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ تم کیا نشانیاں مانگ رہے ہو؟ میں تو خود ایک نشانی ہوں اللہ کی، جس کو دیکھ کے اللہ کی یاد آئے، جو اللہ کی دلیل ہے. پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا سلطان المبین. ہر نبی کیا ہوتا ہے؟ سلطان المبین ہوتا ہے. وہ اللہ کی خود نشانی ہوتا ہے، سراپا نشانی ہوتا ہے، جو حق کی طرف بلا رہا ہوتا ہے. تو پھر اس کے ہوتے ہوئے آپ کو اتنی نشانیاں اوپر بھی دیکھی، نبی کو بھی دیکھ لیا، پھر بھی کوئی نشانی لاؤ. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد. اے رسول مکرم آپ تو فقط ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہدایت ہے، ہر قوم کے لیے ہدایت باہم پہنچانے والے ہیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت کا بیان ہے. اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے آپ کیا ہیں؟ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، آپ ہر قوم کے ہادی ہیں. جو اصل ہادی ہے نا، سب کا ہادی، جو سردار ہے وہ رسول اللہ. یہاں